Welcome to A to Z classroom. This is a heat lesson 5th period. మీరు ఇంతకుముందు వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. అంతేకాకుండా వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే నా ఛానల్లో ఇంకో ఛానల్ ఉంది, సురేంద్ర ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ. దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి. దాంట్లో వీడియో మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎవాపరేషన్. మనం డైలీ అబ్జర్వ్ చేసే విషయాలు ఇవన్నీ. వెట్ క్లాత్స్ని బయట ఆరబెట్టామంటే కొంతసేపటి తర్వాత ఆ వెట్ క్లాత్స్లో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా డిజపియర్ అయిపోతాయి. And one more example, if we clean the floor with water, it becomes wet. If we observe after few minutes, the water disappears from the floor. What happened to the water? Why the water is disappearing? How it is possible? Why does the water on the floor disappears after few minutes? We can understand with a simple activity. Pour some spirit drops on your palm with the help of the dropper. We feel cool. Why does we feel cool? So, and take two petri dishes. So, petri dishes means nothing but a saucer type of objects. Two petri dishes, we are taking two petri dishes. Take 1 ml of spirit in each. Spirit in each petri dish. So it is a petri dish, nothing but petri dish means nothing but it is just like a saucer type of object. We are taking 1 ml in each beaker, 1 ml spirit in each petri dish. Now place the one beaker under the fan and switch on the fan, and another beaker close with a lid. So we are keeping the one beaker under the fan and switch on the fan. Now another beaker close with a lid tightly. Observe after a few minutes. If we observe the spirit quantity in the two beakers, the spirit which is kept under the fan disappears completely. The another beaker which is closed with a lid, some spirit remains in the beaker, remains in the petri dish. What happened to the spirit? Why it is disappears in the first petri dish? What could be the reason for this change? To understand this, we have to understand the evaporation process. What is meant by evaporation? Understand it. It is a petri dish. So inside this petri dish we are taking spirit. These are the spirit molecules. These molecules are continuously moving randomly. So this is the spirit, and in this spirit it is a liquid. So these are the spirit molecules. These molecules are continuously moving randomly. So that means without any order they are moving continuously in that petri dish. And also these molecules are moving with different speeds and different directions. And because of that the molecules are collide with
each other. That means one molecule is hitting another molecule, because of they are moving randomly without any order and various speeds and various all the directions. They are moving various directions. That's why one molecule can collide with another molecule. During this collision, energy is transferring from one molecule to another molecule. For example, the molecules, inside molecules, these are the inside molecules, these are the surface molecules. If the inside, this is inside molecule, this is the surface molecule. So the inside molecule is collide with surface molecule. So the inside molecule is losing energy, and that energy is transferring to the surface molecule. They are gaining more energy and they are fly off from the surface. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఒక పెట్రి డిష్లో ఉండే స్పిరిట్ని తీసుకుంటున్నాం. ఈ స్పిరిట్లో ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా స్పిరిట్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అనుకుంటున్నాం. సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఒకదాంతో ఒకటి ర్యాండమ్గా, అంటే ఒక ఆర్డర్ అంటూ లేకుండా ఎలా అంటే అలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఒక స్పిరిట్ మాలిక్యూల్ ఇంకొక స్పిరిట్ మాలిక్యూల్తో కొలైడ్ అవుతుంది. కొలైడ్ అంటే ఢీకొడుతుంది. ఢీకొట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఇంకొక మాలిక్యూల్కి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే ఇన్నర్ సైడ్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్తో ఢీకొట్టినప్పుడు ఇన్నర్ సైడ్లో ఉండే మాలిక్యూల్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయి, దే ఆర్ గెయినింగ్ మోర్ ఎనర్జీ. వెన్ దే ఆర్ గెయినింగ్ మోర్ ఎనర్జీ దే ఆర్ ఫ్లై ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, అంటే ఆ సర్ఫేస్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో వెన్ దే ఆర్ ఫ్లై ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ఇది అంటే ఆ సర్ఫేస్ మీద నుంచి అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వెన్ దే ఆర్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్, ఒకవేళ సర్ఫేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయి, సర్ఫేస్ నుంచి మోర్ ఎనర్జీని గెయిన్ అవ్వడం వల్ల అవేమవుతున్నాయంటే సర్ఫేస్ నుంచి వేపర్గా మారిపోయి సర్ఫేస్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి, అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎయిర్లో ఉండే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్తో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్తో ఢీకొడతాయి. ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్తో ఢీకొట్టినప్పుడు అవి ఏమవుతాయంటే, సో దే ఆర్ అగైన్ వెన్ దే ఆర్ హిట్టింగ్ దే లాస్ దేర్ ఎనర్జీ అండ్ దే కమ్ బ్యాక్ టు ద Petri dish. So when the molecules are escaping, some molecules are hitting the air particles in the atmosphere and they are losing their energy, and again they come back to the, and they are converting into liquid, they are come back to the Petri dish and they fall into the Petri dish. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ గెయిన్ అయినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా వేపర్ మాలిక్యూల్స్గా గాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏమో వెళ్ళిపోతాయి, ఎస్కేప్ అయిపోతాయి. కానీ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతున్నాయంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ని ఢీకొట్టినప్పుడు అవి వాటికి ఉండే ఎనర్జీని లాస్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆ వేపర్ స్టేట్ నుంచి ఏమవుతున్నాయంటే లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారిపోయి, అంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయి మళ్ళీ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ పెట్రి డిష్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, అంటే ఆ పెట్రి డిష్లో పడిపోతున్నాయి. ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ద రిటర్న్డ్ మాలిక్యూల్స్, అంటే ఈ లిక్విడ్లో నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయే మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉండి మళ్ళీ పెట్రి డిష్లోకి రిటర్న్ వచ్చే మాలిక్యూల్స్ కానీ తక్కువగా ఉంటే దెన్ ద లిక్విడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఇక్కడ ఉండే లిక్విడ్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ద లిక్విడ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద పెట్రి డిష్ డిక్రీజెస్ కంటిన్యూస్లీ అప్ టు ద టోటల్ లిక్విడ్ డిజపియర్స్ ఇన్ ఇట్. దస్ ఇఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్, అంటే ఏదైనా కొంత లిక్విడ్ని ఎయిర్ గాలి తగిలే విధంగా ఉంచామంటే the surface molecules continuously escaping from that liquid up to the total liquid disappears in it. సో మనం ఏదైనా లిక్విడ్ని గాలి తగిలే విధంగా ఉంచామంటే
సర్ఫేస్ ఆ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూస్గా ఎయిర్లోకి అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎస్కేప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు దాకా అంటే ఆ పాత్రలో ఉండే లిక్విడ్ అంతా కంప్లీట్గా డిజపియర్ అయిపోయేదాకా, ఆ పాత్రలో ఉండే లిక్విడ్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా అయిపోయే వరకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. During this evaporation process, the inside molecules are losing heat energy. That means they are colliding with surface molecules and they are transferring their energy to the surface molecules. సో ఇక్కడ ఈ లిక్విడ్లో ఇన్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఎనర్జీని సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల వాటి యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోయి స్లో డౌన్ అయిపోతాయి. మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా స్లో డౌన్ అయిపోతాయి. సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క ఎనర్జీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా కూల్ అయిపోతుంది. అవి లాస్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సో అవి లాస్ అయ్యే ఎనర్జీ ఈ కొల్యూషన్లో ఆ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ని ఢీ కొడతాయి కదా, ఆ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఈ మాలిక్యూల్ లాస్ అయ్యే ఎనర్జీ అంతా కూడా ఆ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇన్సైడ్ ఉండే మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా, అంటే ఎవాపరేషన్లో లోపలగా ఉండే మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. హౌ టు డిఫైన్ ద ఎవాపరేషన్? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ escaping molecules from the surface of the liquid at any temperature is called evaporation. అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా సరే, ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా సరే ఒక లిక్విడ్లో ఉండే సర్ఫేస్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ అయ్యి ఎస్కేప్ అవడం, అంటే దే ఆర్ చేంజింగ్ ఇంటూ అనదర్ స్టేజ్, లిక్విడ్ స్టేజ్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేజ్కి మారడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎవాపరేషన్ అంటున్నాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఎనీ టెంపరేచర్, ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ద escaping of the surface molecules from the liquid is called evaporation. సో ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ కింద ఉంచిన స్పిరిట్ ఏమో తొందరగా డిజపియర్ అయిపోయింది కంపేర్డ్ టు ద స్పిరిట్ విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ విత్ ద లిడ్. సో if we keep the spirit under the fan, escaping molecules from the surface of this petri dish, they are blown away from the vicinity of the liquid. Vicinity means neighborhood. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎస్కేపింగ్ అయ్యే మాలిక్యూల్, ఈ కంటైనర్లో నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యే మాలిక్యూల్ ఇవి ఈ ఫ్యాన్ గాలి వల్ల ఏమవుతుందంటే పక్కకు నెట్టివేయబడతాయి, అంటే నైబర్హుడ్ పక్క ప్లేసులకి నెట్టివేయబడతాయి. అందుకని సో హియర్ number of escaping molecules are more compared to the returning molecules. అంటే దీంట్లో నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లోకి రిటర్న్ వచ్చే మాలిక్యూల్స్తో, అంటే ఈ గాలి పార్టికల్స్ ఏదైనా అడ్డు తగిలి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చే మాలిక్యూల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ పెట్రీ డిష్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్, ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ సెకండ్ బీకర్లో కానీ చూసామంటే ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ విత్ ద లిడ్, ఇది లిడ్తో క్లోజ్ చేస్తుంది. సో ద ఎస్కేపింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ ద రిటర్నింగ్ మాలిక్యూల్. సో హియర్ ద ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ లెస్. అందువల్లే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా దాంట్లో ఇంకా స్పిరిట్ అనేది మిగిలి ఉంది, కానీ దీంట్లో కంప్లీట్గా ఎవాపరేషన్ అయిపోయింది, డిజపియర్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. సో దీంట్లో ఫ్యాన్ కింద ఉంచినప్పుడు స్పిరిట్ ఎవాపరేట్ అయిపోవడానికి, అదే దాన్ని లిడ్తో క్లోజ్ చేసినప్పుడు స్పిరిట్ ఎవాపరేట్ కాకపోవడానికి, అంటే స్పిరిట్ డిజపియర్ కాకపోవడానికి కారణం. దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో వెట్ క్లాత్స్ని ఆరేసినప్పుడు ఎండ లేకపోయినా సరే గాలి విండీగా ఉన్నప్పుడు, అంటే గాలి ఎక్కువగా వీస్తుంటే తొందరగా ఆరిపోతాయి, బట్టలు తొందరగా ఆరిపోతాయి, అంటే దాంట్లో ఉండే వెట్ అంతా కూడా డిజపియర్ అయిపోతుంది. సో విండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది తొందరగా జరుగుతూ ఉంది. సో ఎవాపరేషన్ అనేది ఇక్కడ evaporation process. So in the evaporation process it is a cooling process.
Evaporation is a cooling process. So the inner molecules are losing heat energy. That's why the system, total system is cooling. That becomes cool. And evaporation is also సర్ఫేస్ ఫినామినా. ఇది సర్ఫేస్ మీద ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అంటే వాటర్ ఆ లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద జరిగే ఆ సర్ఫేస్ పార్టికల్సే ఎవాపరేట్ అవుతాయి, ఎక్కువగా ఎవాపరేట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ సర్ఫేస్ ఫినామినా. సో evaporation is a cooling process and also it is a surface phenomenon. కూలింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ ఎవాపరేషన్ వల్ల ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా కూల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెయిల్ పాలిష్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, చేతులకి గోళ్ళకి వేసుకునే నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునేటప్పుడు అంతా కూడా చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే ఆ నెయిల్ పాలిష్ ఎవాపరేట్ అవుతూ మన బాడీలో ఉండే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అందువల్ల మన బాడీ అంతా కూడా ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఆ ఫింగర్స్ అన్నీ కూడా చాలా చల్లగా ఫీల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎవాపరేషన్. దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం బాగా పని చేసేటప్పుడు స్వెట్ వస్తుంది. స్వెట్ రావడం అనేది కూడా ఎందుకంటే, మనం పని చేసేటప్పుడు మన బాడీలో ఉండే ఎక్కువ ఎనర్జీ అంతా కూడా హీట్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్లో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ వేపర్గా మారిపోయి మన అవుట్ సైడ్కి, మన స్కిన్ యొక్క అవుట్ సైడ్కి వస్తుంది. దే కెన్ కూల్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. సో దే కెన్ కంట్రోల్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. దట్స్ వై ఆఫ్టర్ గెటింగ్ స్వెట్ వీ కెన్ ఫీల్ కూల్. అందువల్లే చెమట బాగా పట్టిందంటే మనకి చల్లగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఫినామినా ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. వీ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ ద ఎవాపరేషన్ ఇన్ అనదర్ వే. The change of phase from liquid to gas at the surface of the liquid. This is also definition for the evaporation. This is also simple definition. అంటే ఎవాపరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండేది గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. కానీ ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయినా సరే, ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అంటూ కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినిషన్ ఫర్ evaporation. Next topic, rate of evaporation. It is a very important topic. Rate of evaporation అంటే ఎవాపరేషన్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుందా, స్లోగా జరుగుతుందా, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడుతుంది. సో రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద 3 ఫ్యాక్టర్స్. దే ఆర్ సర్ఫేస్ ఏరియా, టెంపరేచర్, అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్. సో ఈ మూడిటి మీద ఆధారపడుతుంది. దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్. అంటే సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్, ద ఎవాపరేషన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సర్ఫేస్ ఏరియా డిక్రీజెస్, ఎవాపరేషన్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఏదైనా ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఉండే ప్లేస్లో ఎవాపరేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ ఎవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి సంబంధించింది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో హై. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లో, ఎవాపరేషన్ ఆల్సో లో. అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది, టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే ఎవాపరేషన్ తక్కువగా జరుగుతుంది. సో టెంపరేచర్, అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్. సో థర్డ్ వన్, అమౌంట్ ఆఫ్ వేపర్. సో ఆల్రెడీ అట్మాస్ఫియర్లో కొంత వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది. సో ఆ వాటర్ వేపర్ యొక్క క్వాంటిటీని బట్టి కూడా ఎవాపరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఈస్ హై ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ లో. ఇఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఈస్ లెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఫాస్టర్. ఎగ్జాంపుల్కి వింటర్ సీజన్లోనూ రైనీ సీజన్లోనూ అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ వేపర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల వెట్ క్లాత్స్ డ్రై అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ వాటర్ వేపర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ తక్కువగా జరుగుతుంది. కానీ సమ్మర్ సీజన్లో చూసామంటే అట్మాస్ఫియర్లో వాటర్ వేపర్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో వెట్ క్లాత్స్ చాలా తొందరగా డ్రై అయిపోతాయి. వెట్ క్లాత్స్ చాలా తొందరగా డ్రై అవుతాయి, అంటే ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ తొందరగా జరుగుతుంది. సో
these are the influencing the, these three factors are influencing the rate of evaporation: surface area, temperature, amount of vapor already present in the surroundings. Next topic is condensation. Condensation is a reverse process to the evaporation process. We can understand it. Take one glass. Take some cool water from the fridge and pour some water. Pour some water. If you observe, after few minutes, some water droplets are forming on the surface of the glass tumbler. How water droplets are forming on the surface of the glass tumbler? Around the glass tumbler some air is there. In that air some water vapor also present. The molecules of the water vapor are continuously moving. When that water vapor molecules, these water vapor molecules, they are hitting the cool glass tumbler. That water vapor molecules are losing heat energy. That means they are losing kinetic energy. That means they are losing their temperature. When they are losing their temperature, immediately the vapor state molecules are changing into liquid state. So they are forming water droplets on the above the tumbler. These molecules are losing heat energy. That means that heat energy is transferring to the glass tumbler. ఇక్కడ మనం గ్లాస్ జార్లో కూల్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ గ్లాస్ జార్ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా ఎయిర్ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వేపర్ రూపంలో ఉంటాయి. ఆ వేపర్ రూపంలో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి. వాటి యొక్క మోషన్లో అవి ఈ గ్లాస్ జార్ని ఢీ కొడతాయి. ఢీ కొట్టినప్పుడు దే ఆర్ లాసింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అంటే ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతాయి. అంటే అవి వాటి యొక్క టెంపరేచర్ని లాస్ అవుతున్నాయి. టెంపరేచర్ని లాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతున్నాయి, ఆ గ్యాసియస్ అంటే వేపర్ స్టేట్లో ఉండే గ్యాసియస్ స్టేట్లో నుంచి, అంటే ఆ వేపర్ స్టేట్లో నుంచి అవి ఏమవుతున్నాయంటే లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేసి ఆ జార్ మీద, బీకర్, ఆ కూల్ జార్ మీద అంతా కూడా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. మరి అవి లాస్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? సో దట్ హీట్ ఎనర్జీ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద గ్లాస్ జార్. సో దట్ the molecules in the glass jar, they are gaining that heat energy. Next, that heat energy is transferred to the water molecules inside the glass jar. That heat energy is transferring to the water molecules inside the glass jar. So finally the water molecules which are outside, they are losing heat energy. The water molecules which are inside the beaker, they are gaining heat energy. ఇక్కడ కండెన్సేషన్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఈ అవుట్ సైడ్ ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతున్నాయి. ఆ బీకర్లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతున్నాయి. అంటే కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఏ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ వార్మింగ్ ప్రాసెస్ బికాస్ heat energy is increasing in the condensation process. So it is a warming process. How to define the condensation? The change in the phase from gaseous state to liquid state is called condensation process. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకుందాం. అప్పుడే బాగా ఎండగా ఉన్న టైంలో మనం అప్పుడే షవర్ కింద స్నానం చేసి బయటకు రాగానే ఏమవుతుందంటే, మనం ఎంత తుడుచుకున్నా కూడా స్వెట్ ఆరదు. మన బాడీ మీద మళ్ళీ స్వెట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాత్రూంలో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్, అంటే వాటర్ వేపర్ పర్ యూనిట్ వాల్యూము చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటర్ వేపర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద అవుట్ సైడ్. సో మనం షవర్ చేసి వెంటనే బయటకు రాగానే ఏమవుతుందంటే మన బాడీ చల్లగా ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ ఉండే అట్మాస్ఫియర్ చాలా వామ్గా ఉంటుంది.
సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్, ఆ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ మన బాడీని టచ్ అవ్వగానే ఏమవుతాయంటే దే ఆర్ కండెన్సింగ్. సో మనం ఎంత తుడుచుకున్నా కూడా స్వెట్ అనేది అలాగే మళ్ళీ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందువల్లే మనం షవర్ చేసి బయటకు రాగానే వెంటనే మనకి చాలా వామ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, వెచ్చగా వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది కండెన్సేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ హ్యూమిడిటీ. ఆల్రెడీ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. కామన్గా వాటర్ వేపర్ ఓషన్స్, రివర్స్, లేక్స్, పాండ్స్ వీటిలో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అవ్వడం, అండ్ వెట్ క్లాత్స్ డ్రై అయినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అవ్వడం, స్వెట్టింగ్ ఎవాపరేషన్ వల్ల వచ్చే వాటర్ వేపర్. దిస్ వాటర్ వేపర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. దిస్ వాటర్ వేపర్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ వేపర్ అట్మాస్ఫియర్ బికమ్స్ హ్యూమిడ్. బాగా తేమగా తయారవుతుంది. ఈ వాటర్ వేపర్ వల్లే అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా తేమగా అవుతుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ. అంటే వాతావరణంలో ఉండే వాటర్ వేపర్ యొక్క క్వాంటిటీనే ఏమంటామంటే మనం హ్యూమిడిటీ అంటాం. హ్యూమిడిటీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ డ్యూ అండ్ ఫాగ్. ఇది కూడా ఎగ్జామ్కి ఇచ్చాడు. వింటర్ సీజన్లో మనం ఈ విండో ప్యాన్స్ మీద కానీ, గ్రాస్ మీద కానీ, ఫ్లవర్స్ మీద కానీ చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫామ్ అవడం చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే సో కామన్లీ ఇన్ వింటర్ సీజన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ ఈస్ లో అండ్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ద window pans and grass and flowers, they becomes very cool. So the surrounding water vapor in the atmosphere is condensing and forming a small water droplets on the objects. So this process is called dew. And fog, if the temperature falls again, the water droplets in the atmosphere, they are condensing with the dust particles in the atmosphere and they are floating in the atmosphere. The water particles which are floating in the atmosphere, they form a mist. So that mist is causing that is resisting the visibility. This thick mist is called fog. అంటే వాటర్ వేపర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కండెన్స్ అయిపోయి ఇంకా కూలింగ్ అయినప్పుడు, అంటే డ్యూ కంటే కూడా ఇంకా అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ బాగా తగ్గిపోయినప్పుడు వాటర్ వేపర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కండెన్స్ అయిపోయి డస్ట్ పార్టికల్స్, అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే డస్ట్ పార్టికల్స్తో కలిసి కండెన్స్ అయిపోయి చిన్న మిస్ట్ పార్టికల్స్ అంటే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎయిర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉండే ఆ మిస్ట్ మనం చూడడానికి కూడా విజిబిలిటీ ఉండదు. అంటే దాన్ని మనం పొగమంచు అంటాం. మనకి కళ్ళు కనపడకుండా, అవతల దేవతలకు కనపడకుండా కూడా ఉంటుంది. ఇటువంటి దాన్నే ఏమంటామంటే, ఈ థిక్గా ఉండే మిస్ట్ పార్టికల్స్ని ఏమంటామంటే ఫాగ్ అంటాము.